Let's continue our resume writing. See, writing of an effective resume. Last class we have done with the notes of this thing, and I have distributed the same thing to you, forward it. Now we'll just go to the slides because we are very few in number. Let's go to the slides. I'll be forwarding the model question and answers for you in this class after for this resume writing is because ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దీంట్లో ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అంటే మీ జనరేషన్ అంటే మీ గ్రూప్కి రెజ్యూమే చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి రెజ్యూమ్ గురించి చాలా మంది క్వశ్చన్ బట్టి ఖచ్చితంగా వస్తుంది దీంట్లో. సో యూ క్యాన్ బ్లాంక్లీ ప్రిపేర్ ఫర్ వన్ క్వశ్చన్. ఒక క్వశ్చన్కి ప్రిపేర్ అయిపోయి ఏమొచ్చినా రాసి. కానీ టు హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వాట్ ది రెజ్యూమే ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ వాట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి ఇన్ ద రెజ్యూమే, ఏ ఉండాలి, characteristics of the successful resume. అంటే సక్సెస్ఫుల్ రెజ్యూమేకి ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఫంక్షన్స్ ఆర్ క్రోనలాజికల్. ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉంటే క్రోనలాజికల్గా ఏ ఆర్డర్లో పెట్టాలి. స్కానబుల్ రెజ్యూమే, అది స్కాన్ చేసేలాగా ఉంది. అంటే స్కానబుల్ ఇన్ ఎ సెన్స్ ఎవరు స్టడీ చేసినా కూడా దాన్ని యూ క్యాన్ జస్ట్ గో త్రూ ఒకసారి. అంటే దీనికి మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ వస్తాయి స్కానబుల్ అనేసరికి. కెన్ ఇట్ బి కెప్ట్ ఇన్ ద డిజిటల్ ఫామ్లో పెట్టుకోవడానికి కానీ, లేకపోతే ఒకసారి జస్ట్ విజువల్ స్కాన్ అంటే ఒకసారి అలా చూసి ఓకే అంటే సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ అన్ జాబ్ బట్టి ఆ జాబ్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బట్టి నీ రెజ్యూమేని తీసుకుంటారు. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ అన్ హైలీ టెక్నికల్ ఇన్వాల్వ్డ్ జాబ్ అనుకోండి, దే విల్ ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ టెక్నికల్ capacities of your personality and the education that you are taking place. So suppose chemistry lo education తీసుకుని computer science answer చేయడానికి క్వశ్చన్ రెజ్యూమే పెడితే they will definitely ask you some odd questions from the computer science. అంటే నీకు నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా అని, because you have not studied that paper. అది స్టడీ చేయలేదు కాబట్టి there is every chance of people asking odd questions in that. So likewise you have to be very careful while presenting a resume and forwarding. నీకు వచ్చని చెప్పి లాంగ్వేజెస్ నోన్ అండ్ రైట్ అండ్ రీడ్ అని రాస్తే నార్మల్గా అందరూ కూడా 3 రాసేస్తారు, తెలుగు, ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ. బట్ నోబడీ నోస్ హౌ టు రైట్ హిందీ. కానీ బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్, కొంచెం నాలెడ్జ్, బికాజ్ హిందీ మీరు యూ లెఫ్ట్ దట్ హిందీ ఇన్ 10th class ఇట్ సెల్ఫ్. 10th classలోనే మనం హిందీ వదిలేసాం. కానీ రెజ్యూమే రాసినప్పుడు we know all 3 languages. But you can also write the 4th language because intermediate-లో చాలా మంది సాంస్క్రిట్ ఉంటుంది కాబట్టి టు రీడ్ అండ్ రైట్ సాంస్క్రిట్ రాయడానికి లేదు కాబట్టి టు రీడ్ సాంస్క్రిట్ ఆర్ రైట్ సాంస్క్రిట్ అన్నది రాయలేము కాబట్టి కొన్ని అండర్స్టాండ్ సాంస్క్రిట్ అన్నది ఒకటి. లేకపోతే యూ కెన్ లీవ్ దట్. అది టచ్ చేయడం కూడా వదిలేయడం మంచిది, ఎందుకంటే యూ కాంట్ ఆన్సర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ గివెన్ అప్ ఆన్ సాంస్క్రిట్. సో వాట్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ can be written as 3 languages, Hindi, English and Telugu. First, identify yourself, your education qualification, continuing your education. Suppose you are doing your BBA or MBA, after MBA something like, you can put work or a professional experience. Suppose you work for a company, oka break lo undu gani, part time gani, because college runs between 9 and 5. Later part lo you have a lot of time, then you can coin your experience, and coining your experience means you can develop your own career. Like suppose you make up a point of addressing them home tuitions on a mat vittevanko akkada professional experience of home tuitions annavu anko. So it's a wonderful subject that you are in touch with the subject, or you are voluntarily experiencing something. Likewise, because Saturday Sunday lo nu edanna project work chesavu anko, volunteer experience pettachu. So Saturday and Sunday you can write in volunteer experience neekunnadi edannadi. And your activities, suppose you are very special in something like music gani, singing gani, dancing gani, you can put those activities. Computer skills, which is very very important now. Suppose besides your graduation, if you have done some C programming gani, data ఇది gani, like Windows Office gani, ఏదైనా ఆన్లైన్లో ఉన్న రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, యూ కెన్ రైట్. మామూలుగా కూడా 20 ప్రోగ్రామ్స్ నువ్వు రాసేయచ్చు. 20 కంప్యూటర్ స్కిల్స్ అంటే దాన్ని డివైడ్ చేస్తూ సి రాయొచ్చు, జావా రాయొచ్చు, సంథింగ్ లైక్. యూ క్యాన్ జస్ట్ గో త్రూ ద వీడియో ఆల్సో. తర్వాత సోషల్ నెట్వర్కింగ్, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నౌ. సోషల్ నెట్వర్కింగ్ మీన్స్ ఈవెన్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ వాట్సాప్ కెన్ బి రిటర్న్ దేర్.
సోషల్ నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏమంటే, సార్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ వాట్సాప్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ సంథింగ్ లింక్డ్ ఇన్, ఇవన్నీ సోషల్ నెట్వర్కింగ్, ట్విట్టర్, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఒక యాక్టివిటీలు రాయొచ్చు. బట్ యూ షుడ్ నో ద మినిమం నాలెడ్జ్. ఒకసారి ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి బొమ్మలు చూసి రాసేయడం కాదు. యూ షుడ్ నో ద ఎక్స్పీరియన్స్, మినిమం దాని గురించి తెలియాలి. నౌ ఐ విల్ పుట్ యు అ స్మాల్ క్వశ్చన్. ఇందులో కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఉండే ఉంటారు ఎవరో ఒకళ్ళు. ఎంతమంది వచ్చారు? 4 వచ్చారు. సో వాట్ ఈస్ లింక్డ్ ఇన్? ఎనీ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ లింక్డ్ ఇన్? లింక్డ్ ఇన్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్టాగ్రామ్ అంటే ఏంటి? ట్విట్టర్ అంటే ఏంటి? మాకు 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 we need not know all those things because we have passed that generation. మీకు అర్థమైందా? we have passed. Now I am 50+. I need not go back and Instagram or LinkedIn లేకపోతే యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ చూసే పని లేదు. బికాజ్ టు మై జాబ్ వాట్సాప్ ఈజ్ ఇనఫ్. సో ఇఫ్ సపోజ్ యూ పుట్ ఎ కంప్యూటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ చిన్న పెడతా ఒక వర్డ్ ఏంటంటే సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ఏదో ఏమంటున్నప్పుడు ఏమంటున్నారు, వాట్ ఇస్ కాల్డ్, అదే కదా ఏమంటున్నారు, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ఉంది అంటే, లేకపోతే సోషల్ మీడియా, దట్స్ వాట్ దే కాల్. దెన్ ఇమీడియట్గా నన్ను మీ ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో కానీ ఉంటే నువ్వు సోషల్ మీడియా అని పెడితే వర్డ్, ఐ విల్ ఇమీడియట్లీ ఆస్క్ యూ వాట్ ఇస్ మెంట్ బై ట్విట్టర్, what is meant by Instagram, what is meant by LinkedIn. Though I don't have any experience on that, I can physically put a question on you, immediate question. And professional association, even the professional association unte, these things can also be written into your resume. Your resume should replicate your complete sense of your idea. So adhamavutunda, am I clear to you all? Could you able to hear me or no? That's what I didn't ask you at all. Only Anil is there. Anil, could you able to hear me? Yes, sir. ఓకే, నాకు అది చెప్తావా? లింక్డ్ ఇన్ అంటే ఏంటో చెప్పగలవా? లింక్డ్ఇన్ సార్ అదొక యాప్ సార్, అది ఆన్లైన్ లో జాబ్స్ వెతుక్కోవడానికి. వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. లింక్డ్ ఇన్ అన్నది ఆన్లైన్ లో జాబ్స్ వెతుక్కోవడానికి ఒక లింక్డ్ ఇన్ అన్నది ఒక యాప్. దట్స్ మీన్ జనరల్ గా చాలా ప్రొఫెషనల్ కంపెనీస్ అందరూ కూడా దాంట్లో చూస్తారు. అంటే నీకు లింక్డ్ ఇన్ అకౌంట్ ఉందనుకో, డూ యూ హ్యావ్ ఎ లింక్డ్ ఇన్ అకౌంట్, ఎనీబడి ఆఫ్ యూ? నో సార్. లింక్డ్ ఇన్ అకౌంట్ ఉంటే యు ఆర్ ప్రొఫెషనల్లీ what you call understood as you know something, దాని గురించి తెలుసు, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ లింక్డ్ ఇన్ అకౌంట్. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. లింక్డ్ ఇన్ అంటే మీరు కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా చేద్దాం అనుకుంటే, మీరు లేదు ఏదో చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటాం సార్, కాలేజ్ చాలా బాగుంది, పక్కన ఎస్ఆర్ఎంటీ మాల్ ఉంది, దాంట్లో అన్ని రకాల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయంటే లింక్డ్ ఇన్ అక్కర్లేదు, దానికి వాట్సాప్ కూడా అక్కర్లేదు. ఓ నీట్ టై, షూ, డ్రెస్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో కంప్యూటర్ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ ఎవ్రీ రెజ్యూమే షుడ్ క్యారీ సమ్ కంప్యూటర్ స్కిల్స్. ఒకటో రెండో అని ఉండాలి. ఎంఎస్ ఆఫీస్ కానీ, ఎంఎస్ వర్డ్ కానీ, ఎక్సెల్ షీట్ కానీ, దేంట్లో అన్నా మీరు. బట్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఈ టైంలో ఈ పీరియడ్ దట్ వాట్ వీ హ్యాడ్ దీస్ 2 years ఆఫ్ చాలా లీజర్ టైం ఎంజాయ్ చేసాం మనం. వీ హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ ఎ లాట్ లీజర్ టైం. సో దీస్ లీజర్ టైమ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ లెర్న్. దీంట్లో మీరు యామ్టీ యూనివర్సిటీ కానీ, ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ వస్తే యామ్టీ యూనివర్సిటీలో కానీ, అలాగే చాలా వాటికి ఐఐటీలో కూడా దేర్ ఆర్ ఫ్రీ కోర్సెస్, ఫ్రీగా కోర్సెస్ జరిగాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు నో. ఆప్షనల్ సెక్షన్స్ ఏంటంటే నీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటో అని అడుగుతాడు. ఆబ్జెక్టివ్ రాయకపోయినా ఆప్షనల్ పెట్టచ్చు. ఆబ్జెక్టివ్ అంటే నీ కోరిక ఏంటి, నువ్వు ఏమవుదాం అనుకుంటున్నావు అని. సపోజ్ యూ అప్లైడ్ ఫర్ ఎన్ స్విగ్గీ జాబ్. స్విగ్గీ అన్నది చూస్తే స్విగ్గీ జొమాటోకి కానీ, స్విగ్గీకి కానీ, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో యూబర్కి కానీ, లేదా ఓలాకి కానీ అప్లై చేసావనుకో, నీ ఆబ్జెక్టివ్ని అడిగితే దాంట్లో ఏం చెప్తావు? You don't have any objective because you are joined that company just for the sake of your earning. ఏదో సంపాదించాలి. బికాస్ ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 21 or 22 people started earning now. అంటే ఎర్నింగ్ ఎంతవరకు అంటే జస్ట్ టు సపోర్ట్ దేర్ పేరెంట్స్, నాట్ దట్ దే లివ్ ఆన్ దట్. పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేయడానికి కానీ, జస్ట్ నాట్ దట్ దే లివ్ ఆన్ దట్, బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్. నువ్వు ఊబర్లో జాయిన్ అయిపోయాను, నేను జొమాటోలో జాయిన్ అయిపోయాను, నేను స్విగ్గీలో జాయిన్ అయిపోయాను, రోజుకి 5,000 6,000, నేను 600 700 వచ్చేస్తుందంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్. అది ఎంతకాలం వస్తుంది? యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూఆర్ హెల్తీ, యూ కెన్ మూవ్ ఫాస్ట్, యూ కెన్ డెలివర్ సంథింగ్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్.
కాకినాడలో వచ్చే జాబ్లు అయ్యే ఉంటాయి. బట్ వన్స్ యు ఆర్ వాట్ కాల్ స్పెసిఫికల్లీ స్కిల్డ్, సపోజ్ యువర్ అండ్ వాట్ టు కాల్ లైఫ్ సైన్స్ స్టూడెంట్ కానీ స్పెసిఫికల్గా నువ్వు ల్యాబ్ టెస్టింగ్ చేయగలను, ఐ కెన్ అనలైజ్ దిస్ కరోనా వైరస్ని అనలైజ్ చేయగల కెపాసిటీ ఉన్న ల్యాబ్స్లో వర్క్ చేయడం కానీ, అలాగే ఏదన్నా నీకు ప్రొఫెషనలిజం ఉందనుకోండి, యూ విల్ బి ఎర్నింగ్ అ లాట్ అండ్ యూ విల్ బి స్పెషలైజింగ్ యువర్ ఈవెంట్. సో నెక్స్ట్ టైం వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే, సపోజ్ మైక్రోబయాలజీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి, ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ అనలైజింగ్ ది వైరస్, so how to analyze the Zika virus కానీ, how to analyze the third wave, how to analyze this what they call is the Delta variant, ఇవన్నీ కూడా మీకు వచ్చేస్తాయి. యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు ఎలా చేస్తారు, ఏమేమి టెక్నికల్, హౌ వెదర్ ద వేరియంట్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ అనలైజ్ చేసింది రియల్ ఆర్ నో, నిజమా కాదా అన్నది కూడా చెప్పాలి. తర్వాత ఈ రిఫరెన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకటి, ఎవరన్నా మనకు రిఫరెన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆ స్టేట్మెంట్ ఒకటి. సపోజ్ యు ఆర్ బీన్ డన్, కాకినాడ వస్తే ఒక సత్య స్కానింగ్ అని ఒక పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది. దే డూ రోజుకి ₹1 కోటి బిజినెస్ చేస్తారు, 1 crore. ఏం చేస్తారా అంటే వాళ్ళకి ఎంఆర్ఐ స్కాను, సిటీ స్కాను, ఈ స్కాను, ఆ స్కాను, అన్ని స్కాన్లు ఉన్నాయి. దే డూ ఓన్లీ స్కానింగ్ వర్క్. కానీ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసరికి ₹1 కోటి. వాట్ అ వండర్ఫుల్ లవ్లీ బిజినెస్. అది కంప్లీట్లీ కూడా టెక్నికల్. ఇప్పుడు అది అందులో ఏమీ కూడా నీకు మెడికల్ రిలేటెడ్ కానీ ఏమీ లేవు. దే టేక్ 1 sample ఆఫ్ బ్లడ్, ఇమీడియట్ గా వాట్ దే డూ ఇస్ దే పుట్ ఇన్ యువర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఏమవుతుంది, ఇన్స్ట్రుమెంట్లో పెట్టిన వెంటనే నీకు ఏమవుతుంది అనుకో, అనలైజ్ చేస్తారు, వచ్చేస్తారు. సో దట్స్ హౌ దీస్ పీపుల్ క్యాన్ డెఫినెట్లీ రెజ్యూమ్ ఇచ్చినప్పుడు, నువ్వు ఒక సత్య స్కాన్ కానీ ఏదన్నా ప్రొఫెషనల్గా జాబ్ ఇద్దాం అనుకుంటే యూ కెన్ పుట్ ఆల్ దిస్ థింగ్. నాకు ల్యాబ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి, ఈ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ చేయగలరా ఎవరన్నా మీరు, నాకు బ్లడ్ గ్రూప్ చెప్పగలరా, సంథింగ్ లైక్ అటువంటి చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి. బ్లడ్ గ్రూపింగ్ అంటే మీరు అందరూ ఈ మైక్రోబయాలజీ స్టూడెంట్స్ వచ్చారు కనుక ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. నా బ్లడ్ గ్రూప్ ఏది చెప్పగలరా? సపోజ్ ఐ గివ్ ఎ డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఇవన్నీ కూడా ల్యాబ్లో మీరు ఒకసారి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఇవన్నీ రెజ్యూమీలో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ రెజ్యూమే అంటే ఏంటంటే, లాంగ్వేజ్ గ్రామటికల్గా కరెక్ట్ ఉండాలి, స్పెల్లింగ్స్ హ్యావ్స్ టు బి చెక్డ్, ఫార్మల్ స్టైల్. సో ఇవన్నీ కూడా ఉంటే తప్ప గ్రామటికల్గా రెజ్యూమే కరెక్ట్ కాదు. సో అది రెజ్యూమే. ఇంకోటి టైప్ ఆఫ్ గ్రామర్ స్లిప్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. గ్రామర్ స్లిప్స్ అంటే ఏం లేదంటే, ఎక్కడన్నా పెట్టవలసిన ఆర్టికల్స్ కానీ ప్రొనౌన్స్ కానీ ఇవి కానీ పెట్టలేదు అనుకోండి, ఆ గ్రామర్ స్లిప్స్ చాలా సో ఇది కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అకాంప్లిష్మెంట్స్, ఏమైతే కంపెనీ చేస్తున్నావో అన్నది చూసుకోవాలి. సో ఈ స్పెల్ చెక్స్ చూసుకోవాలి, గ్రామర్ ఎర్రర్స్ చూసుకోవాలి. తర్వాత ఇంకా బేసిక్ చెక్ లిస్ట్, నో స్పెల్ చెక్, గ్రామర్, నీట్, క్లీన్, ప్రొఫెషనల్లీ లుకింగ్. తర్వాత లెంగ్త్ షుడ్ బి 1 or 2 pages. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు ఏదో వచ్చు కదా అని చెప్పి లెంగ్త్ రాసుకోవాలి. లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పుకున్నా 1 or 2 pages అంతే. మార్జిన్ షుడ్ బి అట్ ది 2 sides ఒకటి ఉండాలి. బేసిక్ చెక్ లిస్ట్ ఇది. సో బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా బుల్లెట్ పాయింట్స్ కూడా పెట్టచ్చు. ఇలాగ మీరు ఒకసారి చూసారనుకోండి, దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ కవరింగ్ లెటర్ ఒకటి ఉండాలి. హౌ టు రైట్ ఏ కవరింగ్ లెటర్ అనేది, లెటర్ రాసేదానికి వచ్చే రూల్స్కి ఒకసారి మనం చూసుకోవచ్చు. కవరింగ్ లెటర్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే, హౌ టు రైట్ ఏ కవరింగ్ లెటర్ టు ద రూల్స్. ఒక రెజ్యూమ్ ఇచ్చినప్పుడు కవరింగ్ లెటర్ పెట్టాలి. కవరింగ్ లెటర్ అంటే సపోజ్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఎ జాబ్ ఇన్ అన్ వండర్ఫుల్ జిఆర్టీ, నేను మొన్న చెప్పుకున్నా కదా, జిఆర్టీ గోల్డ్ షాప్లో అప్లై చేసాం అనుకోండి, యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ గోల్డ్, యు నో హౌ ద గోల్డ్ ఈజ్, అంటే ఎలా క్యారీ చేస్తారు, వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గోల్డ్, హౌ ఇట్స్ క్యాలిక్యులేటెడ్, ద ప్రైజింగ్, మినిమం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. సో ఈ కవరింగ్ లెటర్లో టు ద జిఆర్టీ గోల్డ్ జ్యువెలరీ షాప్ కాకినాడ, I'm applying for the manager post, applying subject lo manager post, applying for the deputy manager or junior manager. My experience, so I'm enclosing my biodata, and I'm experienced in this field for the last few years. I've been working in some of the దీంట్లో relevant గా ఉన్న దాంట్లో work చేస్తాను.
అలాగే ఏ కంపెనీకి పెడితే ఆ కంపెనీ యొక్క మెన్షన్ చేస్తూ కూడా మీరు కవరింగ్ లెటర్ రాయాలి. అండ్ యువర్ అడ్రస్, సిటీ, జీప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి, నెంబర్ షుడ్ బి అప్డేట్, కరెక్ట్గా రాయాలి. నేమ్, టైటిల్ ఆఫ్ ది కంపెనీ, అడ్రస్ వాళ్ళకి ఎవరైతే రాస్తున్నా వాళ్ళు కూడా బ్లాంక్గా రాసి ఫిలప్ చేయడం కాదు. సో లైక్ వైజ్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఫర్ రైటింగ్ అండ్ దిస్ థింగ్. సో సక్సెస్ఫుల్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ స్కిల్స్ కూడా ఉంటాయి. అక్కడ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏమేమి అడుగుతారు అన్నది కూడా చూసుకోవాలి. వెళ్ళంటనే ఎక్స్పీరియన్స్ అడిగిన వెంటనే నిన్ను అడుగుతారు ఏమి అడిగేశారు అన్నది. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ కౌంట్స్. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఎప్పుడైతే వెళ్ళావో రెజ్యూమే పెట్టి ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ వెంటనే కౌంట్ చేసేస్తుంది. ఇట్ కౌంట్స్ 30% ఆఫ్ యువర్ పర్సనాలిటీ. ఎందుకంటే 30%, వై 30%? అట్ సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూఆర్ ఓన్లీ అలోన్ ఇట్ కౌంట్స్ 50%. ఒక 10 మందికి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారనుకోండి, నీ యొక్క ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ విల్ బి 30%. అదే నువ్వు ఒక్కడే వెళ్ళావు అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ 50%. నేను చూడగానే అసెస్ చేస్తారు వెదర్ దిస్ ఫెలో ఇస్ ఫిట్ టు జాబ్ ఆర్ నో. అంటే వాళ్ళకున్న రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, నీ పర్సనాలిటీని బట్టి, నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ బట్టి, నీ ఇది బట్టి, వాళ్ళకున్న కంపెనీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బట్టి నువ్వు పనిచేస్తావా లేదా అని చెప్పేస్తారు. నీ యొక్క హైట్, వెయిట్ బట్టి కూడా కొన్ని చెప్పేస్తారు. సపోజ్ నీకు ఎప్పుడైనా హెలికాప్టర్లో ట్రావెల్ చేయడానికి ఒక అవకాశం వచ్చిందనుకో, వాట్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతుంది తెలుసు? వాట్ ఇస్ యువర్ వెయిట్. హెలికాప్టర్లో నువ్వు ఎగరడానికి అవకాశం వస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ ఇస్ యువర్ వెయిట్. అదేంటి సార్, హౌ డస్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్ విత్ మై వెయిట్? బికాస్ ద హెలికాప్టర్ క్యారీస్ a personality on what you call the mass that carries. అది క్యారీ చేసే మాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అది నీ వెయిట్ బట్టి దాని అకామిడేషన్ ఉంటుంది. సపోజ్ యూఆర్ 50 kgs ఉన్నావు అనుకోండి, అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ 100 kgs ఉన్నావు అనుకోండి, ఇట్ కెన్ అకామిడేట్ ఓన్లీ 1 person. 50 kgs ఉంటే ఇద్దరిని అకామిడేట్ చేస్తారు. లైక్ వైజ్. సో ఒక ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసరికి ఆ కంపెనీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ రివ్యూస్ అండ్ ఐ విల్ బి ఫార్వర్డింగ్ దిస్ వీడియో టు యూ. And you can ask any questions are there, you can ask me. Question and answers కొన్ని ఉన్నాయి, మీకు స్కాన్ చేసి పంపుతాను. ఇలాగ 29 slides దాకా ఉన్నాయి. There are about 32 slides altogether. So next your question and answers please. Any question and answers? ఎప్పుడన్నా రెజ్యూమే రాశారా, ఏదన్నా రాశారా, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? Now you can open up and talk.